इस वीडियो ਨੂੰ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ सभी ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਵੱਡਿਆਂ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਵਾਲ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਠ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। बहुत छोटे बच्चे ने ठीक ने, उन्होंने इस गल की कोई समझ नहीं, पर जदों बच्चे थोड़े वड्डे होंदे ने उन्होंने दिमाग दे विच, उन्होंने मन दे विच कोई सवाल पैदा होंदे ने अते जे असी उन्होंने सीधे शब्दों के विच उन्हां सवालों के जवाब दे दईए, उन्होंने समझा दईए तो शायद उन्होंने समझ आ जाए कि पाठ करन दा की अर्थ है, क्यों असी पाठ करते हाँ, क्यों असी गुरुद्वारे जाने हाँ, क्यों असी मत्था टेकते हाँ। वैसे तो बहुत वड्डियां नूं भी इस गल की अजे समझ नहीं, पर सानूं यतन करना चाहिए है कि छोटेपन तो ही बच्चों के दिमाग दे विच, उन्हां दे मन दे विच इस बारे कोई थोड़ी बहुत क्लैरिफिकेशन, उन्हां दे सवालों के जवाब जे उन्होंने दिते जान, दसन जान तो शायद उन्हों का धर्म के वास्ते, गुरु के वास्ते अते अपने आत्मिक जीवन के वास्ते पाठ करना, गुरुद्वारे जाना ये उन्होंने चंगा लगे, उन्होंने समझ आ जाए। सब तो पहला तो सानू अपने घरां दे विच वेखना चाहिए है साडा अपना जीवन किहो जिहा है। जे असी आप पाठ नहीं करते, जे असी आप सवेरे नहीं उठते, जो गुरु ने सानू उपदेश दिता है, जो गुरु ने साडे वास्ते साडे जीवन दीयां गाइडलाइनस दित्तियां ने, जे असी उन्हां दे उत्ते नहीं चलते तो फिर बच्चों तो ये आस करनी ठीक नहीं कि बच्चे वो कुछ करेंगे जो असी नहीं कर रहे। पर इस वीडियो को बनाने का मेरा मकसद सिर्फ इतना है कि घट्टो घट्ट बच्चे जिहड़े थोड़े समझदार हो गए ने, 10-11 साल की उम्र तो उत्ते दे ने, उन्होंने थोड़ा जिहा इस बारे कुछ समझ पै जाए कि जीवन दे विच धर्म की की लोड़ है, परमात्मा की है अते पाठ करन दा की लाभ है। ये सारिया चीज़ां जिहड़ियां ने ये वैसे तो गुरबाणी सानू सारा कुछ समझाउंदी है, पर वड्डा होण ते ही मनुख इन्हां गल्लां नूं गुरबाणी के जरिए समझ सकता है। पर कुछ गल्लां ਜਿਹੜੀਆਂ कि बड़ियां मूल ने, बेसिक ने, वो सानू बच्चों को जरूर दसनियां चाहिए ने। बच्चों को दसना चाहिए है कि संसार दे विच जो कुछ सानू दिस रहा है, जो असी देख सकते हाँ अखां दे नाल, इस तो अलावा होर भी बहुत कुछ है जो सानू अखां दे नाल नहीं दिस रहा। कुछ इहो जिहियां चीज़ां जिहड़ियां कि साडे जीवन दे विच रोज़ काम आउंदियां ने, उन्हां विच भी कुछ इहो जिहियां शक्तियां ने जिहड़ियां सानू अखां दे नाल नहीं दिसदियां। जिवें बिजली है, बिजली नाल बल्ब जल रहा है, सानू दिस रहा है, पर बिजली नूं असीं नहीं देख सकते। जिहड़ियां वेव्स ने, भावें वाईफाई दियां होण ਜਾਂ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀਆਂ ਹੋਣ, ਉਹ ਵੇਵਜ਼ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦਿਖ ਸਕਦੇ, ਵੇਖ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ, ਪਰ ਸੰਸਾਰ ਸਾਰਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਹਾਰੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸੈਟੇਲਾਈਟ ਤੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਿਗਨਲ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦੇ, ਪਰ ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ
ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਇਹ ਜੋ ਕੁਝ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਦਿਸਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਕੁਝ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਨੇ, ਪਾਵਰਸ ਨੇ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੰਮ ਤੇ ਕਰਦੀਆਂ ਨੇ ਪਰ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀਆਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾਮਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਉਸ ਨੂੰ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਕੋਈ ਅੱਲਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਰਾਮ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਗੋਡ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪਾਵਰ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਹੀ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ, ਸਾਰਾ ਪਦਾਰਥ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹ ਆਸਮਾਨ, ਇਹ ਜ਼ਮੀਨ, ਇਹ ਅਰਥ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਇਹ ਪਲੈਨਟ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹ ਜਿਤਨੇ ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਸੌਰ ਮੰਡਲ ਨੇ, ਸੋਲਰ ਸਿਸਟਮ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦਿਸ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੋ ਨਹੀਂ ਦਿਸਣ ਵਾਲੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਇੱਕ ਐਸੀ ਰਚਨਾ ਰਚੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਐਸੀ ਸੰਸਾਰ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਾ ਪ੍ਰਯੋਗ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਉਸਨੇ ਇਹ ਮੈਟਰ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਜੀਵ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ, ਲਿਵਿੰਗ ਬੀਇੰਗਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ ਨੇ। ਜਿਹੜੇ ਜੀਵ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਬੋਡੀ ਹੈ ਉਹ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਰਲਸ ਨੇ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੈਸਿਸ ਨੇ, ਵਾਟਰ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਦਾ ਹੀ ਰੂਪ ਹੈ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਰੂਪ ਹੈ। ਪਰ ਉਸ ਤੋਂ ਨਾਲ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਬਣਦੀ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹੀ ਚੱਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਵੇਖ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਬੋਲ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਆਪਣੀ ਸ਼ਕਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਰੇ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਈ ਹੈ। ਉਸੇ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਲਾਈਫ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾ ਛੋਟਾ ਅੰਸ਼ ਇਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਜੀਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਤਾ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਆਤਮਾ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ, ਇਸ ਪੂਰੇ ਸ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ, ਪੂਰੇ ਯੂਨੀਵਰਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਅਲੱਗ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਹਰ ਇੱਕ ਦੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਉਸਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਜੀਵ ਨੇ ਪੈਦਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਵੱਡਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਕਿਵੇਂ ਉਸਨੇ ਉਮਰ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ, ਏਜ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਡਿਫਰੈਂਟ ਸਟੇਜਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਲੰਘ ਕੇ, ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਨਿਕਲ ਕੇ ਆਪਣੇ ਐਂਡ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਵੀ ਜੀਵ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆਇਆ ਹੈ, ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਉਸਨੇ ਫਿਰ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਮਰ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰੀਰ ਹੈ ਉਹ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਮੈਟਰਸ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਦਾਰਥਾਂ ਤੋਂ ਬਣਿਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਸੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੈਸੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਆਈ ਹੈ। ਪਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਉਸਨੇ ਜੀਵਾਂ ਦੀਆਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਕਲਾਸਿਸ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਐਨੀਮਲਸ ਨੇ, ਪਲਾਂਟਸ ਨੇ, ਇਨਸੈਕਟਸ ਨੇ, ਕੀੜੇ ਮਕੌੜੇ ਨੇ, ਪੰਛੀ ਨੇ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਉਸ ਦੀਆਂ ਬਣਾਈਆਂ ਹੋਈਆਂ ਜੀਵਨ ਦੇ ਰੂਪ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜੋਨੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ।
ਅਤੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 84 ਲੱਖ ਲਿਖੀ ਹੈ, 84 lakhs। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਅਸੀਂ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਨਵ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਮਨੁੱਖੀ ਜੀਵਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗਸ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸੁਪਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਸੁਪੀਰੀਅਰ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਕਲ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਸੋਚਣ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਕੁਝ ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਪਾਵਰਸ ਵੀ ਦੇ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਿ ਦੂਜੇ ਜੀਵਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਦੂਜੇ ਜੀਵ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਆਪਣੀ ਅਕਲ ਦੇ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਸਮਝ ਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤਾ ਵਿਕਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਬਹੁਤਾ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਲੱਖਾਂ ਸਾਲਾਂ ਤੋਂ ਜੋ ਜੀਵ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਖਾ ਪੀ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹੈ। ਪਰ ਇਨਸਾਨ ਨੇ, ਮਨੁੱਖ ਨੇ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਨੇ ਬਹੁਤ ਤਰੱਕੀ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਹਿਸਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਸੁੱਖ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਸੁਵਿਧਾ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੇ ਆਰਾਮ ਵਾਸਤੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਇਨਵੈਂਸ਼ਨਸ ਕਰਕੇ, ਖੋਜਾਂ ਕਰਕੇ ਨਵੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾਈਆਂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਮੈਟਰ ਤੋਂ ਹਰ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਸਾਡੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਬਣਾਇਆ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵਾਸਤੇ, ਯੂਜ਼ ਵਾਸਤੇ ਉਸਨੇ ਬੜਾ ਕੁਝ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਸਾਨੂੰ। ਪਰ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਉਸ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਵੀ ਭੇਜਣ ਵਾਸਤੇ ਕੁਝ ਰੂਲ ਵੀ ਬਣਾਏ ਨੇ, ਕੁਝ ਨਿਯਮ ਬਣਾਏ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਹੈ, ਮਨੁੱਖ ਜੋ ਹੈ, ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਆ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਭੋਗਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਮਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦੀ ਮੰਜ਼ਿਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅਸਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਨਸਾਨ, ਹਿਊਮਨ ਬੀਇੰਗ ਜਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਅਸਲ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਜੋ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ। ਯਾਦ ਕਰਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਕਰੀਏ। ਸਿਮਰਨ ਦਾ ਅਰਥ ਹੀ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲੀਏ ਨਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਤਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਣ ਨੇ, ਵਰਚੂਜ਼ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ, ਉਹ ਸਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀਆਂ ਨੇ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਫਿਰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿ ਕੇ ਅਸੀਂ ਗਲਤ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੁਰਾਈਆਂ ਵੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ, ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਪਹੁੰਚਦੀ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ ਅਤੇ ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਅਗਲੀ ਜੋਨੀ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਹੜੀ ਜੋਨ ਵਿੱਚ ਜਾਣਾ ਹੈ ਸਾਡੇ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ। ਜੋ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਕੰਮ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਐਨੀਮਲ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਲਾਂਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਇਨਸੈਕਟ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਬਰਡ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਪਕਸ਼ੀ ਬਣਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੇ ਇਸ ਮਨੁੱਖਾ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਕਰਮਾਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹੀ ਤੈਅ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਿਕਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਗੁਣ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਅੱਛੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰੀਆਂ ਚੰਗੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੇ ਇੱਕ ਸਾਇੰਟੀਫਿਕ ਫੈਕਟ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ
ਜਿਸ ਦਾ ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਧਿਆਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਆਉਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰੀਏ, ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨਾ ਕੁਝ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਅਸੀਂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਯਾਦ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ, ਸਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਇਹੀ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਗੁਰੂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਦਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਯਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਇਹ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦਾ, ਇਸ ਦੁਨੀਆ ਦਾ, ਵਰਲਡ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ। ਭਾਵੇਂ ਮੈਥ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਾਇੰਸ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਹੋਰ ਸਬਜੈਕਟ ਪੜ੍ਹਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਜਿਹੜੇ ਸਾਨੂੰ ਮੈਟਰ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਦਾਰਥ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਅਸੀਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਗੁਰੂ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਗਿਆਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਅਤੇ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰੂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਹੈ, ਉਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪੁੱਜਣ ਦਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤਾ ਦੱਸਦਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ 10 ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਹੋਏ ਨੇ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇਵ ਜੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਜੀ ਤੱਕ, ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਆਪ ਹਿਊਮਨ ਫਾਰਮ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਇਨਸਾਨੀ ਸਰੀਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਲੋੜ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਊਮਨ ਲਾਈਫ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਦੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ, ਸਮਝਾਇਆ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪ ਸਾਨੂੰ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਪ੍ਰੈਕਟੀਕਲ ਕਰਕੇ ਦਿਖਾਇਆ ਹੈ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਜੀਣਾ ਹੈ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਅਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕੰਮ ਪੂਰਾ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਜੋ ਉਪਦੇਸ਼ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਜੋ ਗਿਆਨ ਸੀਗਾ, ਜੋ ਨੌਲੇਜ ਸੀ, ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਗੁਰਬਾਣੀ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਇਹ ਗੁਰਬਾਣੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਸਾਡੀ ਗੁਰੂ ਹੈ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ। ਅਸੀਂ ਗੁਰਬਾਣੀ ਨੂੰ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਸਮਝ ਕੇ ਇਹ ਜਾਣਦੇ ਹਾਂ, ਸਿੱਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡਾ ਡੇਲੀ ਰੂਟੀਨ ਕੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਬੁਰੇ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਚਾਹੀਦੇ ਨੇ, ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਹੈ, ਜੋ ਸਾਡਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਸ ਬੋਡੀ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਇਹ ਬੋਡੀ ਨਹੀਂ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਜੋ ਹਾਂ ਉਹ ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ ਅੰਦਰ ਸਾਡੇ, ਜੋ ਆਤਮਾ ਹੈ, ਉਹ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹਿੱਸਾ ਹਾਂ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਰੂਪ ਹਾਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਪੂਰਨ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋਵਾਂਗੇ। ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਗੁਰਬਾਣੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਪਾਠ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਕਿਉਂ ਕਰੀਏ? ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਬਾਣੀ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਸਵਈਏ ਹੋਣ, ਭਾਵੇਂ ਆਨੰਦ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਚੌਪਈ ਸਾਹਿਬ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਰਹਿਰਾਸ ਹੋਵੇ, ਭਾਵੇਂ ਸੋਹਿਲੇ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੋਵੇ, ਇਹਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਬਾਣੀਆਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਕੇ ਰੋਜ਼ ਪੜ੍ਹਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਸਾਡਾ ਗੁਰੂ ਸਾਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਯਾਦ ਕਰਾਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਕੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਚੰਗੇ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਨੇ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ, ਉਸ ਨੂੰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼-ਰੋਜ਼ ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਰਿਨਿਊ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਯਾਦ ਤਾਜ਼ਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ, ਉਹ ਜਿਸ ਪਾਸੇ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਧਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਅਸਰ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਇਫੈਕਟ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਸੰਗਤ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੋ ਜਿਹੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਰਹਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਤੇ ਉਸੇ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪਵੇਗਾ, ਉਸੇ ਦਾ ਅਸਰ ਪਵੇਗਾ।
ਜੇ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ ਉਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਨਗੇ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਭਾਵ ਖਰਾਬ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡੀ ਥਿੰਕਿੰਗ ਖਰਾਬ ਹੋਏਗੀ। ਅਤੇ ਜੇ ਅਸੀਂ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਬੈਠਾਂਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਚੰਗੇ ਵਿਚਾਰ ਸੁਣਾਂਗੇ, ਸਾਡੇ ਵਿਚਾਰ ਵੀ ਚੰਗੇ ਹੋਣਗੇ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਵੀ ਚੰਗਾ ਹੋਏਗਾ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਸਤਸੰਗਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠ ਕੇ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਨਾਮ ਲੈਣ, ਉਸ ਦਾ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਕਰਨ, ਉਹ ਸਤਸੰਗਤ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੰਗੇ ਲੋਕ ਬੈਠਦੇ ਨੇ, ਉਸ ਸਥਾਨ ਦਾ, ਉਸ ਪੂਰੇ ਏਰੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਔਰਾ ਹੈ, ਆਸ-ਪਾਸ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵਾਤਾਵਰਣ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਚੰਗਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ, ਬ੍ਰੇਨ ਤੋਂ ਨਿਕਲੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਵੇਵਜ਼ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਚੰਗੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਟਰਾਂਸਮਿਟਰ ਹੈ। ਜੋ ਵਿਚਾਰ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਵਾਤਾਵਰਣ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਐਟਮੋਸਫੀਅਰ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਅਤੇ ਉਹ ਦੂਜਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਅਸਰ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਦੂਜਿਆਂ ਦੇ ਵਿਚਾਰ ਸਾਡੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਦਿਮਾਗ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਸੋ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਬ ਦੀ ਉਸਤਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਦੇ ਗੁਣ ਗਾਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਦੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਥੋਟ ਨੇ, ਜਿਹੜੇ ਵਿਚਾਰ ਨੇ, ਉਹ ਪੋਜ਼ਿਟਿਵ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਇੱਛਾ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣ ਵਾਸਤੇ, ਉਸ ਨਾਲ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬੜਾ ਚੰਗਾ ਰਸਤਾ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਡਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੋਏਗਾ, ਅਤੇ ਜਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰੇਮ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਭੁੱਲਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਂ-ਪਿਓ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਣੇ ਭੈਣ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪਿਆਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਲਵ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੁੱਲਦੇ ਥੋੜ੍ਹੀ ਹਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਪਰਮਾਤਮਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਸਮਝ ਲਾਂਗੇ ਉਹ ਮੇਰਾ ਬਹੁਤ ਆਪਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਨਜ਼ਦੀਕ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਰਿਹਾ, ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਦਾ ਅੰਸ਼ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਛੋਟਾ ਪਾਰਟ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਉਹ ਹਰ ਵੇਲੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟਿਡ ਹੈ। ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਦੇਖਦਾ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਸਭ ਕੁਝ ਦਿਸ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਛਿਪ ਕੇ ਅਸੀਂ ਕੋਈ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸਾਡੇ ਮਾਤਾ ਪਿਤਾ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਹੈ, ਜੋ ਲਾਈਫ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਨੂੰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹ ਸਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਨਾਲੋਂ ਆਪਣਾ ਹੋਇਆ। ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕਰਨਾ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਡੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਸ ਦੇ ਵਾਸਤੇ ਪਿਆਰ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗਾ, ਫਿਰ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਵੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏਗੀ। ਫਿਰ ਅਸੀਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ, ਹੋਰ ਉਹ ਤਰੀਕਾ ਅਪਣਾਈਏ, ਹੋਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੀਏ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਹੈ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਸਕੀਏ। ਵੱਡੇ ਵੱਡੇ ਭਗਤ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲੇ ਹੋਏ ਸਨ, ਅਤੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਿਮਰਨ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਬੰਦਗੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਭਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ, ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਮਿਲ ਗਏ ਨੇ, ਉਸ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ ਵੀ ਹੈ। ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਸ ਦਾ ਕੋਈ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਪਰ ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ, ਸਾਰਾ ਮੈਟਰ ਉਸ ਦੇ ਅੰਡਰ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਅਧੀਨ ਹੈ, ਉਸ ਨੇ ਬਣਾਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਕੋਈ ਵੀ ਰੂਪ ਲੈ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਕੁਝ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਦਰਸ਼ਨ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਸੋ ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਡਾ ਜੀਵਨ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਕੀ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣਾ ਚਾਹੀਦਾ।
ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਉਸ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨੂੰ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਇਸ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਉਂਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਉਪਦੇਸ਼ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਦਾਰਥ ਮਿਲੇ ਨੇ, ਸਮਾਨ ਮਿਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਦਾ ਯੂਜ਼ ਕਰੋ, ਉਸ ਦਾ ਸੁੱਖ ਲਓ, ਪਰ ਉਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜਿਸ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਨਾ ਭੁੱਲੋ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖੋ। ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਉਸ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੀ ਜੋਤ ਹੈ। ਜੋਤ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਉਹ ਪਾਵਰ ਹੈ, ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਇਸ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਨ, ਇੱਥੇ ਦਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪਾਵਰ ਸੀ, ਜੋ ਸ਼ਕਤੀ ਸੀ, ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਹੈ। ਉਸ ਦਾ ਕਿਸੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਤਾਲੁਕ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਪਾਵਰ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਭਾਵੇਂ ਅੱਖਾਂ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿਸਦੀ, ਪਰ ਉਹ ਸਭ ਕੁਝ ਸੁਣ ਰਹੀ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਵੇਖ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਅੱਗੇ ਖੜੇ ਹੋ ਕੇ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਸਾਡੀ ਹਰ ਗੱਲ ਸੁਣਦਾ ਹੈ, ਹਰ ਗੱਲ ਵੇਖਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਦੇ ਹੋਏ ਦੱਸੇ ਹੋਏ ਰਸਤੇ 'ਤੇ ਤੁਰੀਏ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਹੈ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਅਤੇ ਗੁਰੂ ਦਾ ਉਪਦੇਸ਼ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੰਨੀਏ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਹੀ ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ ਸਿਮਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਜੋ ਚਾਹਾਂਗੇ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲੇਗਾ। ਜੋ ਦੁੱਖ ਨੇ ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਕਲੇਸ਼ ਨੇ, ਜੋ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਆਉਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਦੁੱਖ ਦੂਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਤਨੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸਾਨੂੰ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਸੁੱਖ ਵੀ ਦੇ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਅਖੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਉਸ ਪਰਮਾਤਮਾ ਤੱਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨਾਲ ਮੈਂ ਸਾਂਝੀਆਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਜੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ ਸਮਝ ਆ ਗਿਆ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੜੀ ਚੰਗੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੇ ਹੋਰ ਸਿੱਧੇ ਲਫ਼ਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਸ਼ਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਝਾ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਇਸ ਪਾਸੇ ਲੱਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਵੇ ਧਰਮ ਕੀ ਹੈ, ਸਿਮਰਨ ਕੀ ਹੈ, ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨੀ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਪਾਠ ਕਰਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਜੀਵਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੰਗਾ ਬਣਨਾ ਕਿਉਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨਗੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਜੋ ਆਪ ਨਾਲ ਸ਼ੇਅਰ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਦੱਸੀਆਂ ਨੇ, ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਕਿਸੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਵੀ ਲਾਭ ਹੋ ਸਕੇ ਤਾਂ ਮੇਰਾ ਇਹ ਪ੍ਰਯਾਸ ਸਫਲ ਹੋਏਗਾ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲੀਆਂ ਗਲਤੀਆਂ ਦੀ ਖਿਮਾ ਕਰਨਾ ਜੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।